Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. So again today also I am explain the one important topic for you. So continuously uh, I post the different topics regarding the macroeconomics, secondary economics, so Indian economy. So what is the main causes of income inequalities? In our previous video, I am clearly explained that what is the causes of income and wealth inequalities in our India. So today let us discuss the how to control that income inequalities in our country. So how to control that? What remedial measures taken by the government for the controlling the income inequalities in our India? So government must be take this some important remedial measures to control the income inequalities. So in our India. So before that, సో నా యొక్క వీడియోస్ ఉపయోగపడినట్లయితే సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, సో లిజన్ హియర్ మా. What is the remedial measures for the controlling the income inequalities in our country? Income and wealth inequalities in the distribution of income and wealth inequalities in the కంట్రీ. ఫస్ట్ వన్ ఏం చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే, రెడ్యూస్ చేయాలంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. సో భూ సంస్కరణలను తీసుకొని రావాలి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గవర్నమెంట్ make the different acts to control the land reforms. Bring the land reform acts is very important to control the inequalities in our India, because some people has the hundreds of the acres, but some people has the 1 acre 2 acre land. So that's why government make the one specific land to control that land ownership. So that is called a land ceiling acts must be introduced by the government. So already government introduced the different land ceiling acts in our country, but that is not properly implemented in our country. Due to that, income inequalities are continuously increases. సో భూ పరిమితి చట్టాలను తీసుకొని రావాలి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే సంస్కరణలను, చేంజెస్ని తీసుకొని రావాలి. అండ్ బ్రిటిష్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ స్టిల్ we have to implement in our country. So we have to change that. We have to reform the total land reform acts in our India. Okay, then only you can control the income inequalities in our country. First one, land reforms ni cheyali, redistribution of agriculture land cheyali. Who those peoples has the more agriculture land, 50 acres, 60 acres, 100 acres. So compulsory that excess land must be taken over by the government. Then again that was redistributing for the poor people, landless people, marginal farmers purpose. That excess land, surplus land should be distributing among the poor people. Then automatically income inequalities is reducing in our country. So how to change that? So the government abolition of jamindari system. First of all, మన దేశంలో భూస్వామ్య వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి. అబాలిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాన్సల్ చేయాలి. దేన్ని క్యాన్సల్ చేయాలి? జమీందారీ సిస్టమ్ని అబాలిష్ చేయాలి, క్యాన్సల్ చేయాలి. బికాస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఈజ్ అండర్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఓన్లీ. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, 80% ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఎవరి చేతిలో ఉందంటే ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గరనే ఉందని మనం చెప్పవచ్చు. Landlords. So 80% of the agriculture land has only 20% of the landlords. It indicates that highly income inequalities is there due to jamindari system. Jamindari అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి. And so government fixed the ceiling on land holding. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? సీలింగ్ పెట్టాలి, ఖచ్చితంగా ceiling on land holding.
అంటే పరిమితి పెట్టాలి, లిమిట్ పెట్టాలి. సీలింగ్ అంటే అనేది లిమిట్. సో ఇక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, సో 18 acres వెట్ ల్యాండ్ కలిగి ఉండాలి ఒక ఫ్యామిలీ. 54 acres డ్రై ల్యాండ్ అంటే వాటర్ సోర్స్ లేనటువంటి ల్యాండ్ ఎంత ఉండాలంటే, సో ముఖ్యంగా ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అంటే ఒక 5గురు కలిగినటువంటి కుటుంబానికి 18 acres వెట్ ల్యాండ్ ఉండవచ్చు, 54 acres డ్రై ల్యాండ్ అనేది ఉండాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ భూమి ఎవరైతే కలిగి ఉంటే గవర్నమెంట్ దే టేక్ ఓవర్ దట్ యాజ్ ఏ సర్ప్లస్ ల్యాండ్. సర్ప్లస్ ల్యాండ్ అంటే వారి దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ని గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేసుకొని పేద ప్రజలకు పంచినట్టయితే మనము ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని రెడ్యూస్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్గా చూడండి. సో లైక్ 18 acres of wetland, 54 acres of dry land for each family. ఈచ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉండాలి, మినిమం 5 members ఉండాలి. 5 మంది కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మళ్ళీ సెకండ్ యూనిట్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. 18 acres ఉండాలి లేదా 54 acres డ్రై ల్యాండ్ ఉండాలి. వెట్ అంటే ఏంటిది, సో వాటర్ సోర్స్ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్. డ్రై అంటే వితౌట్ వాటర్తో పండే భూములను డ్రై ల్యాండ్ అంటారు. సో 18 acres ఎంతమంది, సో ఈ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అంటే 5 members ఒక ఫ్యామిలీలో ఉండాలి. ఆ ఫ్యామిలీకి ఇంత ఒకరొకరికి కాదు, ఇది యూనిట్. ఓకే, సో దాని తర్వాత మన తెలంగాణలో ఫస్ట్ ఒక రీఫార్మ్ తీసుకొని రావడం జరిగింది, ల్యాండ్ టు ది టిల్లర్. ల్యాండ్ టు ది టిల్లర్ అనేటువంటి ఒక రీఫార్మ్ ని తీసుకొని రావడం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ బిఫోర్ ది తెలంగాణ. ఎన్టీ రామారావు గారు దున్నేవానిదే భూమి అనేటువంటి ఒక నినాదాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే కొంతమంది జమీందార్స్ దగ్గర, భూస్వాముల దగ్గర 100 ఎకరాల భూమి ఉంది, hundreds of acre land is there, but that land is cultivated by the tenants. టెనెంట్స్ అంటే కౌలుదారులు దాన్ని అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ చేస్తుంటారు. బట్ దే హ్యాస్ నో ఎనీ లీగల్ రైట్స్, ఓనర్షిప్ రైట్స్, వారికి ఎలాంటి హక్కులు ఉండవు. సిన్స్ దే ఆర్ కల్టివేటింగ్ ది 50 years, 40 years, 30 years, బట్ దట్ టోటల్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ అమాంగ్ ది గివెన్ ది ఓన్లీ ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఆ భూమిపై హక్కులను ఎవరు కలిగి ఉంటారు, భూస్వాములు కలిగి ఉంటారు. బట్ 30-40 acres నుంచి వ్యవసాయం చేసే వారికి ఆ భూమిపై హక్కు అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు ఫస్ట్ టీడీపీ ఫౌండర్, ఫస్ట్ టీడీపీ చీఫ్ మినిస్టర్, తెలుగుదేశం పార్టీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్టీ రామారావు గారు, సీనియర్ ఎన్టీ రామారావు గారు టీడీపీ పార్టీని 1982లో స్థాపించడం జరుగుతుంది. దెన్ 1983లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఎలక్షన్లో మెజారిటీ సీట్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ సిగ్నేచర్ హీ వాజ్ గివెన్ ఆన్ ది ల్యాండ్ టు ది టిల్లర్. దున్నేవానిది భూమి. ఎవరైతే 10 years నుంచి కంటిన్యూస్గా ఆ భూమిని కల్టివేషన్ చేస్తున్నారో ఆ భూమిని ఎవరైతే ఫార్మర్స్ కల్టివేషన్ వారికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని ల్యాండ్ టు ది టిల్లర్ అనేటువంటి రీఫార్మ్ తీసుకొని రావడం ద్వారా చాలా మంది పూర్ పీపుల్కి, భూమి లేని వారికి భూమి కల్పించడం జరిగింది. ఓకే, సో హియర్ అనదర్ వన్, 40% ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అండర్ ది 5% ఆఫ్ రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్. సో 5% ఆఫ్ ది రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ అంటే 5% మంది ప్రజల దగ్గర మొత్తం ఎంత భూమి ఉందంటే కేవలం 40% మంది 40% భూమి మాత్రము ఉందని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కాజ్, ఫస్ట్ రిమిడియల్ మెజర్స్ గవర్నమెంట్ ఇది తీసుకోవాలి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని తయారు చేయాలి, యాక్ట్ని తయారు చేయాలి, తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని రెడ్యూస్ చేయవచ్చు. అండ్ అనదర్ వన్, కంట్రోల్ ఓవర్ మొనోపలీస్ అండ్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్, ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్ అంటారు.
ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అంటారు. సింపుల్ దీన్ని ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అంటారు. ఎం అంటే మొనోపోలిక్, ఆర్ మీన్స్ రెస్ట్రిక్టివ్, టీ మీన్స్ ట్రేడ్, పి మీన్స్ ప్రాక్టీస్. ఏకస్వామ్య నిరోధక చట్టం అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు చేశారంటే ఇది 1969. అంటే కొద్ది మంది మాత్రమే బిజినెస్ చేయడం జరుగుతుంది, కొద్ది మంది చేతుల్లోనే భూమి మొత్తం కేంద్రీకృతమై ఉంది. అలాంటి వాటిని నిరోధించడానికి, కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ యాక్ట్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అనేది మోనోపోలిక్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ మేకింగ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 1969. దెన్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ మోనోపోలీస్. సో ప్రివెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ప్రివెన్షన్ అంటే జాగ్రత్తలు, మోనోపోలీస్ అంటే కొద్ది మంది చేతుల్లోనే సంపద కేంద్రీకృతం కాకుండా ఈ చట్టం ద్వారా కొంత ప్రివెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వన్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ రెమిడియల్ మెజర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజ్ పాలసీస్. గవర్నమెంట్ ఇంకొకటి ఏం చేసింది, సో ఈ ఎంఆర్టిపి యాక్ట్తో పాటు సో ఎంప్లాయ్మెంట్ బిఫోర్ ది 4th 5-year plan. So government seriously is not taken the so that income inequalities and unemployment poverty problems in our India. So అప్పటికే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4th 5-year ప్లాన్ వరకు గవర్నమెంట్ సీరియస్గా తీసుకోలేదు. దేని గురించి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఎక్కువగా సీరియస్ తీసుకోలేదు. బట్ ఆఫ్టర్ 4th 5-year ప్లాన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ seriously taken that to control that inequality, income inequality, poverty, unemployment. So after the 5th 5-year plan, the government they make the different strategies and programs introducing for the controlling the inequalities in our India. So here before 4th plan economic employment was not టేకెన్ సీరియస్లీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని సీరియస్ తీసుకోలేదు. బట్ ఆఫ్టర్ 5th 5-year ప్లాన్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. రకరకాల ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కొన్ని నేను నేమ్స్ చెప్తాను, జస్ట్ ఆ నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, డిపిఏపి అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ని పెట్టింది గవర్నమెంట్. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఇక్కడ రాసాం చూడండి, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజ్ పాలసీస్. అంటే కొంతమందికి ఇండస్ట్రీస్లో, అదర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో 10 hours 12 hours వరకు చేస్తున్నారు. బట్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ వేజ్. 10 hours వరకు చేయించుకుంటున్నారు, బట్ 6 hours వేజ్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. Due to that, salaries also decreases and income inequalities increases. So proper work to wage అంటే ఎంత పని చేస్తే అంత వేజ్ ఇవ్వాలి అని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్. కొన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఫస్ట్ వన్ డిపిఏపి. డిపిఏపి ఇస్ నథింగ్ బట్ డ్రాట్ అంటే కరువులో, ప్రోన్ అంటే ఏరియా, ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా, ప్రోన్ ఏరియా అంటే ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా program. DPAP program was first important program introduced by the central government. సో ఎక్కడైతే కరువు అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో ఈ పథకం కింద ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం. FWP అంటే ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్. DPAP, FWP, ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇవి అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. అండ్ IRDP, ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది ఇండియా. పనికి ఆహార పథకం అంటారు. ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్, పని చేయండి ఆహారాన్ని పొందండి. సో చాలా రూరల్ పీపుల్కి, పూర్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ దీని ద్వారా పొందడం జరుగుతుంది. తర్వాత IRDP, ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అనదర్ వన్ NREP. NREP మీన్స్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే గ్రామీణ ఉద్యోగ పథకము అనే, జాతీయ గ్రామీణ ఉద్యోగ పథకాలు అనేటువంటి పెట్టారు. NREP, నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ RLEGP, అనదర్ ప్రోగ్రామ్ RLEGP.
సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్. రూరల్ ల్యాండ్లెస్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో భూములు కోల్పోయినటువంటి వారు, భూమి లేనటువంటి వారికి ఈ పథకం అనేటువంటిది ల్యాండ్లెస్ పీపుల్. ల్యాండ్లెస్ పీపుల్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వారికి గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, హామీ ఇవ్వాలి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ది ట్రైజమ్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ట్రైజమ్, TRYSEM, ట్రైజమ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది ప్రొవైడింగ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్. ట్రై అంటే ట్రైనింగ్, ఫర్ వై మీన్స్ యూత్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెజర్. ట్రైనింగ్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెజర్ అంటే ఎవరైతే చదువుకుని ఉండి నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారో అలాంటి వారి కొరకు, హూ ఆర్ ది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్ బట్ దే హ్యాస్ నో ఎనీ జాబ్స్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, దట్ పీపుల్ పర్పస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ is very very important program that is called as a TRYSEM. TR means training for youth self employment measure. అంటే సో మనకి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక ట్రైజమ్ సెంటర్ పెట్టి వారికి వెల్డింగ్, డ్రైవింగ్, ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ డిఫరెంట్ సెల్ ఫోన్ మెకానిజం, కంప్యూటర్, లేడీస్కి టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ వారికి ఇస్తే వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే తనకు తాను ఉపాధిని పొందడానికి, స్వయం ఉపాధి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ట్రైజమ్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ SGSY. స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరోజ్గార్ యోజన. సో ఇది కూడా ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరోజ్గార్ యోజన. JRY అంటే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ JRY, జవహర్ రోజ్గార్ యోజన ప్రోగ్రామ్. జవహర్ రోజ్గార్ యోజన ప్రోగ్రామ్ ఇది కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ MNREGP, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్. నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. MN అంటే మహాత్మా గాంధీ పేరు పైన పెట్టడం జరిగింది. మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ program. So these are the some of the important programs. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పవచ్చు ఫర్ ది కంట్రోలింగ్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్. సో సొసైటీలో అభద్రతా భావాన్ని తొలగించాలి, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో జనరలీ అభద్రతా భావం అంటే ఏంటిది? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యాస్ నో సెక్యూరిటీ అండ్ లైఫ్ సెక్యూరిటీ, జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఏం చేయాలంటే, సో government introducing some important programs for the private employees, private sector laborers, workers, people purpose, like that is the ప్రావిడెంట్ PF యాక్ట్ అనేది పెట్టారు. అండ్ లేబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ లేబర్ వర్కర్ యాక్సిడెంటల్లీ చనిపోయారు లేదా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, వర్కర్స్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ పెట్టారు. అండ్ ESI ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు వారికి ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి. సో మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. అంటే ఎవరైతే ఉమెన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో, మేల్ ఉన్నారో, సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్, సో వారికి సాలరీ ఇస్తూ వారికి కొంత మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ లీవ్స్ అనేటివి వారికి కొంత హెల్ప్ అనేది చేయాలి అనేది ఈ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అంటారు. ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్లో ఏవేవి ఉన్నాయి మెయిన్గా అంటే, సో హియర్ ఫస్ట్ వర్కర్స్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్.
Workers' Compensation Act and Maternity Benefit Act. Maternity Benefit Act and this is the first one, this is the second one, and third one ఏంటిదంటే that is the PF Provident Fund Act. Provident Fund Act and ESI ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అనేది సో తయారు చేయడం జరిగింది ఈఎస్ఐ. ఈ మూడు కూడా వర్కర్స్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎనీ వర్క్ ఆర్ ఎనీ అన్యాచురల్ డెత్ ఈస్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ యాక్సిడెంటల్ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ దేర్, ఏదైనా ఒక ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఆ వర్కర్కి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా వారి కుటుంబంలో ఒకరికి మళ్ళీ జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే సో ఒక ఫిమేల్ వర్కర్ పని చేస్తుంటే వారికి 6 months ఇన్ క్యాష్ లీవ్స్ ఇవ్వాలి, వారికి 6 months వేతనంతో కూడుకున్నటువంటి జీతం ఇవ్వాలి. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే వారి యొక్క జీతంలో నుంచి కొంత సేవింగ్ చేసుకున్నటువంటి అమౌంట్ at the time of any emergency, education purpose, their children's education purpose, marriage purpose, or any problems purpose, they can use that. So that is called as a provident fund. అంటే వర్కర్స్ నుంచి కొంత అమౌంట్ తీసుకొని అదే మళ్ళీ ఒక ఫండ్ రూపంలో ఎమర్జెన్సీ నిధి కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈఎస్ఐ అంటే ఏంటిది? ఈ అంటే ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్, అంటే ఇది హెల్త్ పాలసీ. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. any worker or any family member they are injured or ill health, సో ఈ ఈఎస్ఐ పథకం కింద వారికి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ది సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ ది ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్ మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్. సో మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక దేశంలో ప్రతి పౌరునికి కనీస అవసరాలను ప్రొవైడ్ చేయాలి, మినిమం నీడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి? గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సిన్స్ 1970s the benefits of the country properly given to all who are living below poverty line. వీరిని ఏమంటారు? బీపీఎల్ అంటారు. బీపీఎల్ అంటే ఏంటిది? బిలో పావర్టీ లైన్ అంటారు. ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వారికి మినిమం నీడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. లైక్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్, ఫుడ్, క్లాత్, షెల్టర్ అండ్ సమ్ గ్రోసరీ ఐటమ్స్, ఇవన్నీ కూడా. సో మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద 54 మినిమం నీడ్స్ని, ఎలక్ట్రిసిటీ, సో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరికి? బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళకి 54 నీడ్స్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అనదర్ 6th ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది అప్లిఫ్ట్ ఆఫ్ రూరల్ పూర్, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పూర్ పీపుల్ని అప్లిఫ్ట్ చేయాలి, అంటే వారిని అభివృద్ధి చేయాలి. అంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో హై పావర్టీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, ఎక్కడ ఉంది పావర్టీ? మెయిన్లీ పావర్టీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ ది రూరల్ ఏరియాస్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐఆర్డిపి అండ్ ఐఆర్డిపి, ఎస్ఏడిపి అండ్ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్రోగ్రామ్స్? ఐఆర్డిపి అండ్ సెకండ్ వన్ ఎస్ఏడిపి. పూర్ పీపుల్స్. పూర్ పీపుల్స్ని అప్లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఐఆర్డిపి, రూరల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, రూరల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐఆర్డిపి అని
మీన్స్ రూరల్ ఇంటిగ్రేట్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలను పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఎస్ఏడిపి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది? స్పెషల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. స్పెషల్ ఏరియాస్ లైక్ దట్ హిల్ ఏరియాస్, గిరిజనులు అంటారు, వాళ్ళు అటవీ ప్రాంతంలో జీవిస్తుంటారు, ఫారెస్ట్లో ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఉంటారు, వారికి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండవు, ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉండదు, ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, ఎలాంటి వారికి డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు. అలాంటి వారి కొరకు మెయిన్గా డైరీ పశువులను పాల ఉత్పత్తి కొరకు హెల్ప్ చేయాలి, ఫిషింగ్ చేపల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలి, పౌల్ట్రీ క్యాటిల్ అంటే పశువులను పెంచుకోవడానికి, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ని, సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎస్ఏడిపి అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్, ఐఆర్డిపి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది అప్లిఫ్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్ ఇన్ ది రూరల్ ఏరియాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, that is the taxation. Last remedial measures to control the inequality in our India, taxation. Taxes are very very important one. Taxes. So you know that taxes also one method to reduce the income inequalities in our India. So taxes ni ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ కన్జ్యూమర్స్ ఇన్కమ్ పెరుగుతూ పోతుందో ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా పెరుగుతుంది. కన్జ్యూమర్స్ తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ ట్యాక్స్ని పే చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. ట్యాక్స్ అంటారు అంటే మన ఆదాయం పెరుగుతూ పోతున్నప్పుడు మనం ఎక్కువ ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి, తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ ట్యాక్స్ కట్టాలి. సో అందుకే ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మెథడ్ టు రెడ్యూస్ ది ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. సో ట్యాక్సెస్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. అంటే కొద్ది మంది చేతిలో మాత్రమే ఇన్కమ్ కేంద్రీకృతం కాకుండా, సో ఎవరైతే ఎక్కువ డబ్బు కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్స్ రూపంలో డబ్బు తీసుకొని మళ్ళీ పూర్ పీపుల్ వెల్ఫేర్ కొరకు ఖర్చు చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ట్యాక్సెస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, దేర్ ఆర్ ది 7 remedial measures is there to control the income inequalities in our India. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమంటాం మనము? సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. సెకండ్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మొనోపలీస్ అండ్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్ని అమలు చేయాలి. సో ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజ్ పాలసీస్ని, ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ని ప్రోగ్రామ్ అండ్ మినిమమ్ నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అప్లిఫ్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, taxation. So these are the 7 methods to reduce the income inequalities in our country. Okay, I think everyone better understand this topic.